Hello friends and good afternoon all of you, and let's start today for the class. Okay. So to begin with, first of all, I welcome all of you in Sweris College of Engineering, Pundarpur, and all you people are going to just learn so many things in these 4 years. So let's start. First of all, I just share the screen, so all of you just ensure that you are able to listen my voice properly, as well as you are able to see the screen also. If it is clear and if it is visible, you people can reply me using chat box, or you can unmute and send me yes. Yes, Yes, sir. Okay. yes, sir. All right. Thank you all of you for your response. Gauri, Raj, Nilesh, and everyone, those who replied here. So give me few seconds so that we can start. All right, so everything is perfect, and let's begin. That you might have just started, or this is your first day. Am I right? That all you people are going to begin your engineering from this day onwards. Next, how many years? 4 years you people are going to learn engineering. Okay. All right, and in that journey you people are going to learn some of those subjects. Maybe in every semester you're going to have let's say 3 4 5, whatever, depending upon that semester, you people are going to have different subjects. I thought that in the beginning I have to take it slowly, so let it be. First of all, I will introduce the subject to all of you, and then we can start. So you might have seen the timetable. So in timetable, the lecture is of which subject? You might have seen it, CS. Is it right? So can anybody tell me what that CS stands for? Anybody has any idea what that CS means? Communication skills. Communication skills. Okay, all of you are right. Communication skills. So we people are going to learn communication skills in this class. All right. But before going to communication skills, it is very important to just get acquainted with each other, because all you people are new for me and I am new for all of you people. So what will people do? First of all, I will introduce myself to you, and then think if your introduction is possible, will take. May not be that much time. We will not get. So depending upon that, we people will decide when to take your introduction. Okay. So to begin with, I'm Rahul Nagni. Okay, and I'm from Upri, which is in Pandapur Tehsil. Okay, so I have completed my BA in English from KBP College Pandharpur, and then I completed my MA in English from University of Pune, and then I've started teaching English, communication skills, professional communication, and I have taught various schools and colleges also. So almost 8 to 9 years experience I have for teaching English. And for you people, I'm going to deal with your communication skills. So that's all about me. And already I told you about CS. So this subject we are going to learn in this first semester. If this is all about me, now we'll keep all these things aside, and then uh, we'll go back to learn that what communication and what people do and all those things. Additionally, you can get my contact number also if you want to call me sometimes. So
If you have any difficulties, in that case, you can use this, or that email address also will be rpnagini@coe.sweri.ac.in. This is for your information. In future, anytime if you need some help, maybe in particular subject or in any other cases, in that case, you people can contact me on this number. Okay. All right. So a little bit, I will switch to now mother tongue. तर मराठीत बोलतो मी, कारण जो पहिलंच लेक्चर आहे आणि ते सगळंच इंग्लिश मधून चाललं आणि मग ते काहीच नाही कळालं तर इट विल बी डिफिकल्ट, म्हणून थोडस मी मराठीत बोलणार आहे. तर यू पीपल जस्ट टेल मी, चालेल का मराठीत बोललो तर? हो चालेल. हो सर. हा, ठीक आहे. पण दुसरी गोष्ट हे पण सांगणार आहे की मी फक्त आज पहिल्यांदाच लेक्चर आणि हे पहिलंच लेक्चर आहे म्हणूनच मराठीत बोलणार आहे. इथून पुढे मी बोलणार नाहीये. इथून पुढचं जे दुसरं लेक्चर ते पुढे कधीच नाही. आय विल नॉट बी युझिंग मदर टंग इन युअर एनी ऑफ द लेक्चर्स. कुठलंही असू द्या, तुमच्या पहिल्या सेमिस्टरचा असू द्या, दुसऱ्या सेमिस्टरचा असू द्या, किंवा पुढे तुम्ही सेकंड इयर, थर्ड इयर, फायनल इयर कुठं जरी असला तरी पण मी नंतर मराठीत बोलणार नाही. का बरं असं असेल? वाय? Okay, so now we will move towards the next part. दुसरा पुढचा भाग बघू आपण. आपण आज काही शिकणार नाहीये किंवा मी काही शिकवणार पण नाहीये. We are going to discuss in general. Okay, so in short, a simple question I will ask. सगळेजण आपण आता इंजिनिअरिंगला आलो, तर इन शॉर्ट यू जस्ट ट्राय टू टेल मी व्हॉट इज इंजिनिअरिंग फॉर यू. म्हणजे असं काय आहे का, काय म्हणजे इंजिनिअरिंग वगैरे असं करायचं काय डोक्यात होतं, पण इंजिनिअरिंग म्हणजे काय आहे नक्की, असं काय काय समजलंय ते सांगितलं तर बरं होईल. सांगा मला 1, 2, 4 जण, कुणाला काय माहिती काय आहे इंजिनिअरिंग? Engineer is a world builder. ओके, फ्रॉम ज्ञानेश्वरी. वर्ल्ड बिल्डर आहे इंजिनियर. अजून? Engineer evolves the technical world. टेक्निकल वर्ल्ड फ्रॉम यश. टेक्निकल इंजिनिअरिंग इज टेक्निकल वर्ल्ड. अजून बाकीची? Engineering is a inventor, creator. इनोव्हेटर, क्रिएटर. ओके. It is the use of scientific principles. यूज ऑफ सायंटिफिक प्रिन्सिपल्स. ओके, राईट. आय एम हॅपी की ज्या लोकांनी आन्सर दिले. बाकीचे मे बी म्हणत असतील सर तुम्ही काय आम्हाला शिकवतं, काय विचारता इंजिनिअरिंग, आम्हाला इंजिनिअरिंग काही माहिती असल्याशिवाय आम्ही ऍडमिशन घेतलं का, असंही असू शकतं. म्हणजे बाकीचे लोक ज्यांनी उत्तर नाही दिलं त्यांच्यासाठी असू शकतं असं. ओके, ऑल राईट. सो यू पीपल हॅव जस्ट आन्सर्ड इट राईटली. योग्य उत्तर दिलं की मे बी टेक्निकल वर्ल्ड आहे ते तुम्ही जर आजपर्यंत बघितलं. इफ वी स्टार्ट विथ द जर्नी ऑफ ह्युमन बिईंग्स, कुठून सुरुवात झाली? लेट स्टार्ट फ्रॉम की माणूस अगोदर कुठं राहायचा? गुहेमध्ये राहायचा आणि काय खायचा? फळं, कंदमुळं वगैरे खायचा. तो माणूस एक कल्पना नाही करायची, ती वस्तुस्थिती होती, ती रियालिटी होती. आणि आजचा माणूस आपल्या समोर आहे दॅट विच इज व्हेरी अडव्हान्स्ड. टेक्नॉलॉजीचा विचार जर केला तर आज काही आपण करू शकत नाही. आणि हे झालं आतापर्यंत, इतिहासात मधून बघितलं तर तिथपासून ते आतापर्यंत. एवढा जर विकास झाला असेल तर आणखी पुढं तुम्ही आणखी 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, किंवा लेट्स टॉक अबाउट आवर प्रोफेशनल करिअरची साधारण 50 वर्ष पुढची कन्सिडर करू, तर पुढच्या 50 वर्षापर्यंत जी टेक्नॉलॉजी असणार आहे किंवा जे काय असणार आहे ते कुठं असणार आहे की विच वी कॅनॉट इमॅजिन. आपण कल्पनाच करू शकत नाही. म्हणजे एक काळ असा होता की आज आपण सगळेजण एरोप्लेन पाहिलं तर काय वाटतं, एवढं आश्चर्य वाटतं ते एरोप्लेन बघितलं. दॅट इज नॉर्मल फॉर ऑल थिंग. म्हणजे व्हॉट एव्हर जे काय आपण आजची सगळी टेक्नॉलॉजी बघितली तर ती सगळी कशी आहे? नॉर्मल आहे. पण कधी काळी ज्यावेळेस एरोप्लेन नव्हते, ज्याचा शोध लागला नाही, तर त्या काळी इट वॉज इम्पॉसिबल थिंग. म्हणजे कुणी जर असं म्हटलं असतं अगोदरच्या काळामध्ये, एरोप्लेनचा शोध लागलेला नव्हता त्यावेळेस, की माणूस असा निवांतपणे बसून आकाशात असा प्रवास करू शकतो, खरं वाटलं असतं का त्यावेळेसच्या लोकांना? नाही, कधीच वाटलं नसतं. पण आज ती वस्तुस्थिती आहे, आज ती खरी परिस्थिती आहे. त्याचबरोबर दुसरं एक्झाम्पल घेऊ शकतो, म्हणजे कुठलंही एक्झाम्पल घेऊ शकता. जे टेक्नॉलॉजी तुम्ही आज वापरताय त्या टेक्नॉलॉजीचा वापर आपण करू शकतो. किंवा मोबाईल फोन घ्या तुम्ही.
म्हणजे ज्यावेळेस मोबाईल फोनचा शोध किंवा टेलिफोनचा शोध लागण्याच्या अगोदर जर कुणी मला सांगितलं असतं मी इथं बसलोय आणि इथून हजारो किलोमीटर अंतरावरती एक व्यक्ती आहे आणि मी त्याच्याशी सहज संवाद साधू शकतो, जर मोबाईल फोनचा शोध लागायच्या अगोदर जर मला कोणी सांगितलं असतं तर मग म्हणजे वेड्यात काढण्यासारखी वस्तुस्थिती त्यावेळेची ठरली असू शकते. पण आज ती रियालिटी आहे की आज आपण सगळे यू आर ऑल ॲट युअर होम अँड यू आर लिस्निंग मी, यू आर एबल टू सी मी, किंवा आपण एकमेकांशी संवाद साधू शकतो. सो दॅट इज ऑल्सो टेक्नॉलॉजी. ही आपण आजच्या वस्तुस्थितीबद्दल बोलतोय. म्हणजे आज जे आपल्याला अशक्य वाटतं, तुम्ही विचार करा कुठलीही असू द्या, मग ते काही तुमच्या डोक्यामध्ये अगदी साधी कल्पना पण येऊ शकते एखादी असं की मे बी, किंवा तुम्ही जर ऐकत असाल नवीन टेक्नॉलॉजी किंवा मेटावर्स वगैरे हे जे शब्द ऐकत असाल तर निश्चितपणे येणाऱ्या आणखी 5-50 म्हणजे आपलं लाईफ स्पॅन आहे तोपर्यंत असं करतो. पुढच्या 100-200 वर्षाचं काय असेल हे आपण नाही विचार करत, पण पुढच्या 5 वर्षामध्ये, 10 वर्षामध्ये, 15 वर्षामध्ये आणि 50 वर्षांमध्ये एक्सपेक्टेड चेंजेस इन टेक्नॉलॉजी वी पीपल ऑल कॅन फील की काय असू शकतं, याची आता सध्या तर आपण कल्पना करू शकत नाहीये. बट यू पीपल आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दॅट टेक्नॉलॉजी. म्हणजे तुम्ही सगळे त्या टेक्नॉलॉजीचा पार्ट असणार आहात. सो फील प्राऊड ऑफ युअर सेल्फ दॅट यू पीपल हॅव टेकन राईट डिसिजन फॉर इंजिनिअरिंग. ब्रांच कुठली असू द्या, सिव्हिल असू द्या, मेकॅनिकल असू द्या, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, किंवा अजून कुठली तुम्ही सिलेक्ट केलेली असेल. त्यामुळे असं काही नाहीये की बऱ्याच मुलांचं कन्फ्युजन सुरुवातीला की सर हे ब्रांच आहे, ह्याला स्कोप आहे का, सर ह्याला जॉब मिळतो का, त्याला काय. कारण प्रत्येक फील्ड बघा एक्सपांड होत गेले. तुम्ही साधं सिव्हिलचं एक्झाम्पल घ्या. सिव्हिलमध्ये आजचं जे स्ट्रक्चर तुम्ही बघता किंवा जे काय आपण इन्फ्रास्ट्रक्चर लागतं आपल्याला, रस्ते झाले, रोड झाले, डॅम्स झाले, रेल्वे झाले, हे याचा वापर कमी होत जाणार आहे का वाढत जाणार आहे? वाढत जाणार. कमी होणार आहे का? म्हणजे आज एवढे रस्ते लागत होते, आता पुढच्या 5-10 वर्षात थोडे कमी होतील, किंवा हायवे जे रस्ते आहेत ते पण आता म्हणजे कायमस्वरूपी झाले असं आहे का? नाही, इट इज गोइंग टू एक्सपांड. नाही, फक्त एक्झाम्पल रस्त्याच नाही, अशा कितीतरी गोष्टी आहेत, रेल्वे झालं किंवा ज्या कुठल्या असतात. फॉर ईच अँड एव्हरी फील्ड देर इज स्कोप. ओके, यू कॅन टेक एक्झाम्पल ऑफ कम्प्युटर सायन्स. म्हणजे आता बऱ्याचशा मुलांचा स्कोप किंवा कल हा कम्प्युटर सायन्सकडे होता. इट इज नॉट लाईक दॅट की फक्त कम्प्युटरवाल्यांनाच जॉब मिळणार आणि बाकीचे सगळे घरी बसणार. इट इज नॉट लाईक दिस. सो ऑफकोर्स देर इज रिव्होल्युशन इन दिस फील्ड बिकॉज ऑफ मे बी दिस पॅन्डेमिक सिच्युएशन होते, किंवा ऑनलाईन बऱ्याचशा गोष्टी आहेत, किंवा मे बी, बट इट डज नॉट मीन की अदर विल क्लोज डाऊन, असं अजिबात असणार नाही. सो इव्हन कम्प्युटर, यू कॅन जस्ट इमॅजिन की जे सॉफ्टवेअर्स आहेत त्या सॉफ्टवेअरच्या अनुषंगानं, आणि आज तुम्हाला जे काही ऑर्डर करायचं असेल, ऑनलाईन शॉपिंग आलं, ऑनलाईन बुकिंग आलं, ऑनलाईन everything is online. So with the help of computer, with the help of internet, and with the help of software, you can do miracles that is in front of us. Same thing you can take with electronics, telecommunication also. म्हणजे ह्यापर्यंत आपण पोहोचलेलोच नाहीये, फक्त त्याच्या अगोदर वी हॅव सम लिमिटेड थिंकिंग. मग इलेक्ट्रॉनिक्स आणि टेलिकम्युनिकेशन मध्ये सेम, आज आपण आपल्या समोर जे काही टीव्ही असेल, मोबाईल फोन्स सगळेजण वापरतात, किंवा जे कुठलं सिम कार्ड तुम्ही वापरताय, किंवा तुमच्याकडे फ्रीज आहे, वॉशिंग मशीन, नंबर ऑफ थिंग्स. फक्त स्वतःला विचारायचंय हे कमी होत जाणार आहे की वाढत जाणार आहे. सो ऍज द वर्ल्ड इज ग्रोईंग, एव्हरीथिंग इज गोईंग and the needs are going to again increase. So everyone should feel happy and everyone should feel proud that I'm going to be part of great innovation in the future. येणाऱ्या भविष्य काळामध्ये मी अशा खूप साऱ्या मोठ्या टेक्नॉलॉजीच्या बदलांचा मी भाग असणार आहे, किंवा मी त्यामध्ये काम करणार. मे बी उद्या तुम्ही मेटावर्स बद्दल ऐकलं असेल नसेल, तर त्या मेटावर्सच्या प्रोजेक्टमध्ये तुम्ही असणार आहात स्वतः, की जिथं आता सध्या फक्त आपण फक्त व्हर्च्युअली कनेक्टेड आहेत. म्हणजे माझा आवाज पोहोचतोय किंवा आपण एकमेकांना लांबून कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून बघू शकतो. उद्या काय असणार आहे मेटावर्स मध्ये, तुम्ही सगळे घरीच, तुम्ही स्वतःच एक डिजिटल स्वतःचा अवतार बनवू शकता तुम्ही, आणि मग आपण सगळे एका क्लासमध्ये बसलं, फिजिकली शक्य नाहीये, म्हणजे फिजिकली तुम्ही तुमच्या घरीच आहात, पण असं व्हर्च्युअली तुम्हाला असं वाटणार की आपण क्लासमध्येच बसलो, आणि क्लासमध्ये जसं फेस टू फेस लेक्चर तुम्ही अटेंड करत असाल, सिमिलर टू लाईक दॅट यू विल फील टुमॉरो. सो सच काइंड ऑफ थिंग्स. मे बी राईट नाउ पीपल आर फीलिंग इट अबाउट गेमिंग, सो दॅट इज ऑल्सो पॉसिबल. So you can take example of let's say electrical. There is a kind of huge revolution is going to be come in terms of electric vehicles. Day by day the fuel, let's say maybe that whatever petrol, diesel, and whatever the other the fuel is there, it is limited. So tomorrow you have to switch towards electrical vehicles, and you know that day by day prices also increasing of fuels. So therefore electric bikes, vehicles, hybrid vehicles, and electricity generation, transportation, all those things again are there. And think about it, ते काही कमी होणार आहे का? नाही, ते सुद्धा वाढणारच आहे.
and let's talk about mechanical engineering. Okay, so you can take example, everywhere is mechanical engineering. Mechanical engineering, the base of all engineering. Okay, so you cannot separate it from any of the engineering. म्हणजे तुम्हाला साधं कुठलंही कम्प्युटर बनवायचं झालं तर तिथं आधी मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग येतं. कुठलाही स्पेअर पार्ट घ्या, की तुम्ही ऑटो सेक्टर घ्या, तुम्ही कुठल्याही प्रकारचं प्रोडक्शन घ्या, एव्हरीवेअर तुम्ही शेतामधले कुठलेही प्रोडक्शन घ्या, एव्हरीवेअर इज मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग. सो it is not like that. So remove the thought or concept in your mind ki if I study in particular branch then only I have career, and if I go for मला CS ला जायचं होतं पण मला नाही मिळालं मग आता माझं काही करियर नाही. It is not like that. You try to find it out your passion, your interest, what you like to do really, and then you can go ahead. So I was talking about all those things because I would like to draw your attention towards the end or towards the last part of your educational learning. So maybe right now people are in first year, right? So म्हणजे आता तुम्ही फर्स्ट इयर मध्ये आहात, म्हणजे सेकंड इयर मध्ये गेला, मग थर्ड इयर मध्ये गेला, मग फोर्थ इयर मध्ये गेला, मग पुढे काय, why you people join इंजिनिअरिंग, काय कारण होतं इंजिनिअरिंग जॉईन करण्यास? I want few answers, एक 2 4 5 मोजके आन्सर्स. You can unmute and tell me or tell me in chat box. Both ways I will welcome. काय अपेक्षित आहे? इंजिनिअरिंग माझं पूर्ण झालं, पुढे काय अपेक्षित आहे? Opportunities. Yes, opportunities, placement. Okay, from Pratik. Okay, any other अजून कोणाला सांगायचं? To create something new. Okay, create something new. To invent something new. Yes. Okay. So initially we will not talk that much, maybe असं थोडं scientifically किंवा innovatively we are not going. Simple words, आपण कंप्लीट केलं आपलं इंजिनिअरिंग आणि मग मला काय पाहिजे, मला जॉब पाहिजे. सिम्पल, म्हणजे आपल्याला मुद्द्याकडे वळायचं. म्हणून दॅट्स ट्रू की समथिंग न्यू आहे किंवा अजून काहीतरी करायचं, दॅट इज राईट. बट महत्वाचा मुद्दा आहे, माझं इंजिनिअरिंग पूर्ण झालं, मला काय पाहिजे, जॉब पाहिजे. Okay, like this only, or we are expecting highest package, salary किंवा जे काही प्लेसमेंट आपण त्याला म्हणू त्या गोष्टी. मग सुरुवातीला सुरुवात करतानाच आपलं गोल क्लिअर असलं पाहिजे. काय गोल असलं पाहिजे की ज्यावेळेस माझं आता मी इंजिनिअरिंगला सुरुवात तर केली, ओके, माझं गोल काय असणार आहे की ज्यावेळेस माझं इंजिनिअरिंग कम्प्लीट झालेलं असेल त्यावेळेस माझ्याकडे जॉब असला पाहिजे. सिम्पल, दॅट इज जॉब. म्हणजे असं कुठलाही जॉब नाही की वॅर यू आर सॅटिस्फाईड, जे काही तुम्ही 3 वर्षात 4 वर्षात शिकणार आहात, बेस्ड ऑन दॅट यू पीपल आर गोइंग टू वर्क इन द कंपनी विच यू पीपल थिंक दॅट कॅन बी युअर ड्रीम कंपनी असू शकते, किंवा मला या कंपनीमध्ये या पदावरती जॉब करायचा आहे. सॅलरी विल बी देअर, नो इश्यू. So if this is my destiny, okay, destiny म्हणजे काय, लेट्स ट्राय टू अंडरस्टँड की मी सध्या एका प्लेसला आहे, समजा मी इथं आहे, ओके, आणि इथून मला इथं पोहोचायचं. सो दिस इज माय डेस्टिनेशन. मग हे डेस्टिनेशन आता क्लिअर झालं, काय इथून सुरुवात करणार आहे मी आणि इथं पोहोचणार आहे. ओके, ऑल राईट. सो दिस कॅन बी युअर जर्नी. सो हिअर यू पीपल आर गोइंग टू रीच, अँड फॉर दॅट यू पीपल हॅव टू डू नंबर ऑफ थिंग्स. म्हणजे आता तुम्ही फर्स्ट इयर मध्ये असलेले आणि ज्यावेळेस तुम्ही फायनल इयर मध्ये असणार, त्यामध्ये a great transformation is required. खूप सारा मोठा बदल अपेक्षित आहे. मग तो बदल कोणकोणत्या अनुषंगाने असू शकतो? तो बदल खूप साऱ्या अनुषंगाने असू शकतो. खूप साऱ्या गोष्टी तुम्ही त्यामध्ये अचीव करणं अपेक्षित आहे. मग त्यामध्ये काय आलं, सगळ्यात सुरुवातीला टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आलं. ओके, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मध्ये जे काही लेक्चर्स होत आहेत ते सगळे अटेंड करणं, व्यवस्थित अटेंड करणं, आणि त्याचबरोबर त्यातून शिकणं. म्हणजे आता ऑनलाईन मध्ये लेक्चर अटेंड करायचं म्हणजे इट इज अ ग्रेट चॅलेंज फॉर टीचर. स्टुडंट काही इथं मला दिसते राईट नाव 50 स्टुडंट्स कनेक्टेड आहेत, पण 50 पैकी किती जण ऍक्टिव्ह आहेत, किती जणांना कळतंय, आणि किती जण प्रश्न विचारतात, किती जण त्यातले समजून घेतात, किंवा समथिंग लाईक दिस. दॅट इज अ बिग क्वेश्चन. सो दॅट इज अ चॅलेंज. ओके, सो हिअर युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट्स. मग आपली जबाबदारी काय सुरू होते इथं, शिक्षक काय शिकवतात ते समजून घेणं. त्यासाठी इट रिक्वायर्स अटेन्शन, दॅट इज कम्प्लीट अटेन्शन. पूर्ण लक्ष अपेक्षित आहे. म्हणजे ज्यावेळेस तुमचं पूर्ण लक्ष असणार आहे त्यावेळेस यू आर गोइंग टू अंडरस्टँड इट इन अ बेटर वे. आणि ज्यावेळेस लक्ष नसणार आहे त्यावेळेस असं वाटणार की खूप सोपं आहे, सुरुवातीला खूप सोपं आहे असं वाटू शकतं. मे बी लेटर ऑन इट इज गोइंग टू बिकम कॉम्प्लिकेटेड. आणि मग जसं एकदा सोपं असलेलं अवघड झालं की वी स्टार्ट लुझिंग इंटरेस्ट,
मग आपला त्यातला इंटरेस्ट कमी व्हायला सुरुवात होते आणि एकदा का इंटरेस्ट कमी झाला आपण ते टाळायचा प्रयत्न करतो, मग पर्टिक्युलर त्या सब्जेक्टमध्ये आपल्याला अजिबात गोडी राहत नाही. तर हिअर नोबडी शुड try to do such things or don't just learn for getting marks also. मार्क्सचा तर कुणीच विचार करायचा नाही. का मार्क्सचा विचार करायचा नाही? ऑल यू पीपल नो वी पीपल आर लर्निंग दीज डेज ऑनलाईन. म्हणजे तुमचं मला वाटतं 10वी 12वी दोन्ही ऑनलाईन होतं. 10वीला तुम्ही रेग्युलर अटेंड केलं, 11वी 12वीची ऑनलाईन वगैरे एक्झाम वगैरे जे काय असेल, तर अशा एक्झाम टीचिंग किंवा जे काय असेल हे ऑनलाईन असेल आणि ऑनलाईन एक्झाम्स होत असतील तर त्यामधून मार्क्स मिळवणं सोपं आहे का अवघड आहे? ऑनलाईन एक्झाम्स माध्यमातून कसं आहे तुम्ही सांगा. Is it easier or difficult to get marks through online exams? Easy. Yes. It has become more easier कारण तेवढं हे काय प्रॉपर किंवा मॉनिटरिंग होत नाही. त्यामुळे यु नो द स्टुडंट्स दे कॅन सिक्युअर मार्क्स मोर दॅन 90%. सहज मार्क्स पडू शकतात. म्हणजे अगोदर तर अभ्यास करायला लागायचा, मे बी आता दे कॅन जस्ट मे बी सिम्पली जे पेपरचा पॅटर्न आहे तो सुद्धा चेंज झाला. म्हणजे अगोदर कसं होतं थेअरी असायची, लिहायचे आन्सर्स, मग आता सगळे एमसीक्यूज असतात. मग एमसीक्यू मध्ये लगेचच आन्सर तुम्हाला गेस करता येतात आणि त्याचे आन्सर्स पण फाइंड आउट होतात. मार्क्स यू कॅन गेट इझिली. ओके, सो देयर इज नो इश्यू विथ मार्क्स. सो इन दॅट टीचिंग लर्निंग आय वॉज अबाउट टू टॉक अबाउट सम स्किल्स ऑल्सो. जसं तुम्हाला मार्क्स 90% मिळू शकतात, तसं मला सांगा तुम्ही स्किल्स पण मिळवू शकता का? Can you achieve skills? Can you obtain skills? Yes, Gayatri. No, sir. Yes, that is it. हे हा डिफरन्स आपल्याला इथं लक्षात घ्यायचा आहे. समजा एक विषय आपण इंग्लिश घेऊ, इंग्लिश हा विषय नाही येतो तुम्हाला, दॅट इज पण आपण एक इंग्लिशचं एक्झाम्पल म्हणून घेणार आहोत. इंग्लिश हा एक विषय आहे, त्यामुळे तुम्हाला पेपर दिला तुम्ही, यू गॉट 90 मार्क्स फॉर मोर दॅन 95 घ्या, 95 मार्क्स मला इथं मिळाले. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्किल्स. आता मला इंग्लिशमध्ये बोलायचं म्हणजे मला बोलणं अपेक्षित आहे. जर मी जॉब करायचा मला, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेसमेंट, आणि कुठली तरी एक कंपनी, मल्टीनॅशनल कंपनी, म्हणजे ज्या कंपनीचं इंडियाच्या बाहेर म्हणजे अमेरिकेमध्ये, इंग्लंडमध्ये, फ्रान्समध्ये, जर्मनीमध्ये पण त्यांचे ब्रांचेस आहेत, अशा कंपनीमध्ये मला जॉब करायचा. का? कारण माझं ते एम आहे एक, किंवा मला जास्त चांगला जॉब म्हणजे चांगली सॅलरी आणि चांगल्या सगळ्या गोष्टी असतील, तर अशा प्रकारचा जॉब असणार आहे. तुम्ही कुठली तुमची फील्ड असेल तर त्यामध्ये मला जर मिळवायचं असेल तर एक स्किल माझ्याकडे असायला पाहिजे, आणि ते म्हणजे मला इंग्लिशमध्ये बोलता यायला पाहिजे. मग मी इंग्लिशमध्ये 95 मार्क्स मिळवू शकलो, पण मग मी असं इंग्लिशमध्ये मला बोलता येणार आहे का? तर नाही येणार. का येणार नाहीये? तर मार्क्स मिळवणं ही वेगळी गोष्ट आहे. गेटिंग मार्क्स इज अ डिफरंट थिंग अँड acquiring skills, obtaining skills is a different thing. So here if you want to speak English, काय केलं पाहिजे, काय करावं लागणार आहे मला? माझं इंग्लिश कम्युनिकेशन, मला इंग्लिशमध्ये बोलायला शिकायचं, काय करायला पाहिजे? Practice. जास्तीत जास्त इंग्लिश बोललं पाहिजे किंवा इंग्लिश मूवीज बघितल्या तरी चालतं. तसं काय नाही, इंग्लिश फक्त कानावर पडलं पाहिजे, नवीन शब्द, नवीन त्याचा अर्थ. येस, यश Try काय? to reach our vocabulary. ओके, ऑल राईट, समवॉट लेस और मोर, एव्हरीवन इज राईट. इथं तुम्हाला काय करावं, थोडक्यात प्रॅक्टिसच करायला लागतं. म्हणजे जर प्रॅक्टिस केली तरच मी इथं माझं इंग्लिश बोलण्याचं स्किल मी दाखवू शकतो, किंवा मला इंग्लिश ऐकलं पाहिजे, बोललं पाहिजे, तो जे तुम्ही आता सांगितलं सगळ्यांनी ते केलं तरच माझ्याकडे इंग्लिश बोलण्याचं स्किल असणार. आता दुसरी गोष्ट लक्षात घ्यायची इथं की फक्त मार्क्स मिळवायचे नाहीये. आतापर्यंत तुम्ही काय केलं आय डोंट नो, की वेदर यू आर जस्ट वर्किंग ऑन डेव्हलपिंग युअर सेल्फ, युअर स्किल्स, युअर पर्सनॅलिटी और नॉट, मी कदाचित नसेल हे. पण इथून पुढे मात्र कुणीही फक्त मार्कांच्या पाठीमागे लागायचं नाहीये. नॉट ओनली मार्क्स, मार्क्स मिळवायचे ह्याचा अर्थ मी असं म्हणत नाही की मार्क्स नको, मार्क्स तुम्हाला 0% असं नाही चालत, मार्क्स पण पाहिजे. पण मार्क्सच्या सोबत तुम्ही कशावरती काम करायचं, तुमचे स्किल्स डेव्हलप करायचे. कुठले स्किल्स? देर आर व्हेरियस स्किल्स, खूप सारे स्किल्स आहेत. पण आय विल टॉक अबाउट हिअर कम्युनिकेशन स्किल्स. मी कुठल्या स्किल्स वरती बोलणार इथं, बिकॉज आय एम डीलिंग विथ कम्युनिकेशन स्किल्स, सो आय विल टॉक अबाउट दिस ओनली. सो ऑल यू पीपल हॅव टू इन्शुअर that you people are going to speak English compulsory, that is also fluently, that is also rightly, that is also correctly. When, how much time you people have? Within next 3 years. कधीपर्यंत शिकायचं आपल्याला चांगलं इंग्लिश? पुढच्या
3 वर्षामध्ये. असं नाही की उद्या लगेचच तुम्हाला आता आज तुम्ही इंजिनिअरिंग जॉईन केलं, लगेच 1 महिना वगैरे झाला की लगेच तुम्हाला उद्या जॉब कंपनी येणार आहे, तुम्ही इंटरव्ह्यूला जाणार आहात किंवा असं काय आहे का? नाही. किती वर्ष? 3 वर्ष. 3 वर्षच का? इंजिनिअरिंग 4 वर्षाचं आहे, 3 वर्षच का? बिकॉज यू डोंट गेट द फायनल इयर फॉर युअर प्रिपरेशन. whatever you have to prepare, that is in your first 3 years. पहिल्या 3 वर्षातच जे काही तयारी करायची ते करायची. Once you just complete your 3rd year, you start for placements. तुमचं प्लेसमेंट कधी चालू होतं? तुमचं 3rd इयर संपले की लगेचच तुमच्या प्लेसमेंट ऍक्टिव्हिटी चालू होतात. मग त्यामध्ये जे काही वेगळे स्किल्स असतील की जसं तुमचं टेक्निकल, जे कोणी सिव्हिलचे असतील त्यांचं सिव्हिल इंजिनिअरिंगचं नॉलेज घेणं अपेक्षित आहे. जे कोणी CSE असतील त्यांचं कुठलं जे काही त्यांच्या लँग्वेजेस वगैरे कोडिंग सॉफ्टवेअर आहे, नेटवर्किंग वगैरे जे काय असेल त्यांचं टेक्निकल माहिती त्यांनी घेणं अपेक्षित आहे. तर त्यामध्ये स्किल्समध्ये 2 प्रकार तुम्हाला असणार आहे. एक म्हणजे टेक्निकल स्किल असते. टेक्निकल स्किल्स म्हणजे जे तुम्ही क्षेत्र निवडले त्यातल्या सगळ्या टेक्निकल गोष्टी तुम्ही माहिती करून घ्यायच्या. दुसरे स्किल्स असतात ते स्किल्स असतात सॉफ्ट स्किल्स. तुम्ही ऐकलं का हा शब्द सॉफ्ट स्किल्स? कोणी? सॉफ्ट स्किल्स माहिती आहेत का कुणाला? कोणी ऐकलंय का काय सॉफ्ट स्किल बद्दल? Python languages, C++ languages. पायथॉन लँग्वेज, C++ लँग्वेज हे तुमचं ह्या टेक्निकल स्किल्स मध्ये येणार. टॉकिंग अबाउट सॉफ्ट स्किल्स. Java. आवर अटायर Personal आपण skills. कसं दिसतो किंवा आपण कुठल्या ठिकाणी जाताना आपण इंटरव्ह्यूला जर जायचं झालं तर कसं आपण आवरलं पाहिजे, प्लस आपली कम्युनिकेशन कसं असलं पाहिजे किंवा आपला बॉडी लँग्वेज कशी पाहिजे. Yes, exactly the same. Soft skills does not mean soft म्हणजे मऊ आणि skills म्हणजे कौशल्य. Don't translate मऊ कौशल्य म्हणजे soft skills. Is it like this? No, not at all. So rightly told just now that soft skills are all about your life skills. जे आपण लाईफ मध्ये जे काही करतो ते सगळं आपला सॉफ्ट स्किल्सशी संबंधित आहे. तर तुमचे टेक्निकल स्किल्स फक्त तुम्हाला तुमच्या जॉबच्या ठिकाणीच उपयोगी पडतात. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल म्हणजे मी जर मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग मध्ये जे काही पर्टिक्युलर करत असेल तर ते माझ्या फक्त कुठं जिथं कामाच्या ठिकाणीच मला उपयोगी पडू शकतं. पण सॉफ्ट स्किल्स जे आहेत दे आर युजफुल ॲट वर्क प्लेस ॲज वेल ॲज इन माय सोशल लाईफ, पर्सनल लाईफ. माझ्या वैयक्तिक जीवनामध्ये, माझ्या सामाजिक जीवनामध्ये सुद्धा मला सॉफ्ट स्किल्सचा फायदा होतो. सो विच आर दीज सॉफ्ट स्किल्स? तर नंबर ऑफ सॉफ्ट स्किल्स लाईक leadership, decision making, then communication skills, then problem solving, then conflict resolution, then you can talk about, let's say, positive attitude. So all these are soft skills. So here you people can just try to work on those things. ज्यावेळेस तुम्ही दोन्हीचा बॅलन्स कराल, दोन्हीचा बॅलन्स मध्ये मार्क्स तर झाले ते तर बेसिक झालं. त्यानंतर स्किल्स मध्ये आपण 2 भाग केले. कुठले 2 भाग? पहिलं म्हणजे तुम्ही टेक्निकल स्किल्स शिकलंच पाहिजे. म्हणजे माझ्याकडे फक्त सॉफ्ट स्किल्स आहेत आणि टेक्निकल मध्ये मला काहीच येत नाही तरी सुद्धा चालणार नाही. नोबडी विल हायर मी. किंवा दुसरी गोष्ट अपोजिट पण चालणार नाही. माझ्याकडे टेक्निकल स्किल्स भरपूर आहेत पण मला कसं वागायचं हेच कळत नाही किंवा मी वेळेवरती कामावरती पोहोचू शकत नाही किंवा एखाद्या गोष्टीमुळे मला इतका राग येतो की माझ्या हातातलं जे काय असेल ते मी फेकून हाणतो समोरच्या व्यक्तीला. असंही चालणार नाही. सो यू नीड टू मेंटेन बॅलन्स बिटवीन दीज 2 skills and then you people are going to move towards your preparation and then I will explain the procedure for your placement activities. म्हणजे मी तुम्हाला शेवटी मी सगळेजण याच्यातून ज्यातून जाणार आहात ते मी आता तुम्हाला सुरुवातीलाच सांगणार. मी का सांगणार आहे हे सगळं? कारण आय वॉन्टेड टू रिअलाइज यू पीपल शुड लर्न कम्युनिकेशन स्किल्स. शिकलं पाहिजे, कम्युनिकेशन स्किल्स आपल्याला आले पाहिजेत. किंवा मी मगाशी पण सांगितलं की मी फक्त याच लेक्चरमध्ये मराठीमध्ये बोलणार आहे. दुसरा लेक्चर इथून पुढचं 2nd लेक्चर, 3rd लेक्चर किंवा जे कुठले लेक्चर्स होतील इन दॅट ऑल लेक्चर्स आय एम नॉट गोइंग टू अटर अ सिंगल वर्ड इन मदर टंग. सो यू पीपल जस्ट स्टार्ट टू लर्न. म्हणजे असं नाही की मी सगळं इंग्लिशमध्ये तुम्हाला कळू नये म्हणून बोलणार आहे किंवा माझं इम्प्रेशन पाडणार आहे, मला खूप चांगलं इंग्लिश येतंय किंवा मी किती भारी आहे किंवा माझं नॉलेज दाखवणार याच्यासाठी नाहीये. सो I will explain it everything. Okay, so I will explain you that what happens when generally any of the company they come here for placement. कॉलेज मध्ये जेव्हा एखादी कंपनी येते तर काय प्रोसिजर असते? तर ऑल यू पीपल हॅव टू जस्ट बी क्वालिफाय द क्रायटेरिया. ठराविक कंपन्यांचा क्रायटेरिया असतो. काय क्रायटेरिया असतो की सगळे जे स्टुडंट किंवा जे कोणी पार्टिसिपेंट्स असणार ते कसे असायला पाहिजे? मिनिमम त्यांचं फर्स्ट क्लास तरी असलं पाहिजे. फर्स्ट क्लास म्हणजे किती आले तर तुम्हाला कमीत कमी 60% तर तुम्ही अक्वायर केलंच पाहिजे.
ओके, सो मे बी असं पॅन्डेमिक मुळे किंवा ऑनलाईन मुळे 60%चं 70-75 पण होऊ शकतं, पण मिनिमम सांगतो मी तुम्हाला 60% मार्क्स तरी मिळाले पाहिजे. त्यानंतर नो बॅकलॉग. कुठल्याही सेमिस्टरमध्ये एकही विषय आपला पाठीमागे राहता कामा नाही, ही गोष्ट आपण काळजी घेतली पाहिजे. तेवढा अभ्यास आपण करणं अपेक्षित आहे. त्यानंतर जर तुम्ही जो काही नो बॅकलॉग आणि 60% क्रायटेरिया जर क्वालिफाय केलं, तर मग ती प्रोसेस नॉर्मली कशी असते बघा, एक राऊंड्स असतात. राऊंड्स कसे राऊंड असतात, पहिला राऊंड, दुसरा राऊंड, तिसरा राऊंड, मे बी कधी कधी 4 राऊंड पण असतात. सो डिपेंडिंग अपॉन पर्टिक्युलर कंपनी, त्या कंपनीवरती डिपेंड राहतो की त्यांची रिक्रुटमेंट प्रोसेस कधी आहे. कधी कधी मे बी एकच राऊंड किंवा 2च राऊंड होऊ पण शकतात, पण खूप रेअरली, पण मिनिमम 2 ते 3 राऊंड तरी कंपल्सरी. मग त्यातला पहिला राऊंड, लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट राऊंड. काय असणार आहे फर्स्ट राऊंड मध्ये? लगेच मी इंटरव्ह्यूला जाणार का पहिल्या राऊंड मध्येच? नो. सो हिअर फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी अ टेस्ट. कुठली टेस्ट असते ती? ऍप्टिट्यूड टेस्ट असते. ओके, काय असते ही ऍप्टिट्यूड टेस्ट? तर याच्यामध्ये तुमची अभियोग्यता तपासली जाते. ऍप्टिट्यूड टेस्टला तुम्ही अभियोग्यता म्हणू शकता, अभियोग्यता चाचणी. मग काय असतं हे? तर यामध्ये वेदर यू आर रिअली हॅव्हिंग दॅट काइंड ऑफ एलिजिबिलिटी, दीज थिंग्स आर चेक्ड. मग यातले काय विचारलं जातं त्याच्यावरती? कुठले क्वेश्चन्स असतात तुम्हाला? नॉर्मली क्वेश्चन्स आर इन्क्लुडेड फ्रॉम मॅथ्स अँड रिझनिंग. जर तुम्ही 8वी मध्ये वगैरे स्कॉलरशिप किंवा किती 4थी 5वीला स्कॉलरशिप वगैरे असतात, तिथे प्रश्न असतात की नाही, म्हणजे वडिलांचं वय मुलाच्या वयाच्या 3 पट आहे, 2 पट आहे, किंवा जे काही टॉपिक्स आहेत त्याच्यात बुद्धिमत्ता चाचणी ते आलं तुमचं, किंवा मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलेशन्स आलं, किंवा त्याच्यामध्ये तुम्हाला काही पर्टिक्युलर थोडेसे टेक्निकल क्वेश्चन्स पण असू शकतात. पण ऍप्टिट्यूड हे जनरली तुमची बुद्धिमत्ता चाचणीशी संबंधित असतात. आणि थोडेफारसे व्हर्बल ॲबिलिटीवरचे क्वेश्चन. व्हर्बल ॲबिलिटीवरती म्हटलं की मग इंग्लिश ग्रामरवरती आर्टिकल, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, या गोष्टी त्यामध्ये येऊ शकतील. तर हे फर्स्ट राऊंड तुम्हाला ऍप्टिट्यूड साठी प्रिपेअर करायचं. ह्याचं सगळं ट्रेनिंग तुम्हाला मिळणार आहे. असं नाही की आता मी सांगितलं ऍप्टिट्यूड आणि मला ऍप्टिट्यूड म्हणजे काही माहितच नसतं, मी पहिल्यांदाच शब्द ऐकला, मग आता मला कसं येणार ऍप्टिट्यूड, अशी भीती वगैरे बाळगायची काही कारण नाही. ओके, सो फर्स्ट राऊंड यू पीपल हॅव टू क्वालिफाय हिअर ऍप्टिट्यूड टेस्ट. जर तुम्ही ही टेस्ट क्वालिफाय झाला, इथं सुद्धा मे बी मिनिमम 60% मार्क्स तुम्हाला कन्सिडर करू की मिळवणं अपेक्षित आहे. ऍप्टिट्यूड टेस्ट मध्ये तुम्ही 60% मार्क्स मिळवणं अपेक्षित आहे. जर तुम्ही हा राऊंड क्वालिफाय झाला, then you people will go for second round. मग सेकंड राऊंड काय असू शकतो? That is for your checking communication skills. That can be of GD असू शकतो. GD म्हणजे काय? ते शॉर्ट फॉर्म मध्ये वापरले. कोणाला आहे कल्पना GDची? ओके, माहित नाही, मी पूर्ण लिहितो. काय असणार आहे? ग्रुप डिस्कशन असणार. ग्रुप डिस्कशन काय असतं? जे कोणी स्टुडंट्स कॅन्डिडेट्स असणार आहेत त्या कंपनीसाठी अप्रोच होणार आहे, तर त्यातले 10-10 जणांचे ग्रुप बनवले जातात. त्यांना एक विषय दिला जातो, त्या विषयावरती त्यांनी डिस्कशन करायचं, बोलायचं. मराठीत बोलायचंय का? नाही. लँग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन विल बी इंग्लिश. एन्श्युअर तुमची लँग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन ही इंग्लिश असणार आहे. मग हिअर यू पीपल नीड टू शो युअर कम्युनिकेशन स्किल्स. मग तुमचं इंग्लिश नुसतं फक्त इंग्लिशच नाही, त्याचबरोबर बाकीच्या गोष्टी पण येतात. तर ग्रुप डिस्कशन मध्ये तुम्हाला तुमच्या त्या दिलेल्या विषयाचं नॉलेज किती आहे, तुम्ही लीड कसं करू शकता, तुमची लिडरशिप क्वालिटीज आहेत का, त्याचबरोबर तुम्ही इतरांचं ऐकून घेता का, इतरांना किती कॉपरेट करू शकता, हे बाकीच्या गोष्टी ते चेक करतात. इफ यू क्वालिफाय दिस सेकंड राऊंड, देन यू विल गो फॉर पर्सनल इंटरव्ह्यू, दॅट इज कॉल्ड PI. मग पुढचा राऊंड जो असणार आहे तो तुमचा पर्सनल इंटरव्ह्यूचा असतो. इथं तुम्ही काय होता, आता डायरेक्ट तुम्हाला इंटरव्ह्यू द्यायचा असतो इथं. मग इथं तुम्ही जे HR कंपनीचे वगैरे असतील किंवा जे कोणी असतील एम्प्लॉयर, ते तुम्हाला बोलवतील, तुमचा इंटरव्ह्यू घेतील. इंटरव्ह्यू मध्ये क्वेश्चन्स, टिपिकल क्वेश्चन्स असतात. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस युअरसेल्फ, तुम्ही स्वतःची ओळख करून देणे, सो दॅट इज इंट्रोडक्शन. त्यानंतर they may ask you why you want to work with us, याच कंपनीमध्ये जॉब का करायचं आहे, मग का तुमचं सिलेक्शन करायला पाहिजे, तुमचे स्ट्रेंथ्स काय, विकनेस काय, किंवा they may ask you different questions. We'll prepare it, everything we are going to prepare. ओके, पण मी तुम्हाला शेवटचं का सांगतोय, तर आता तुम्ही ह्याचा पर्पज माहिती असायला पाहिजे. मी जर सांगितलं की आपल्याला सगळ्यांना काय शिकायचं, इंग्लिश कम्युनिकेशन शिकायचं,
पण काय शिकायचं हेच माहित नाही, त्याचा पर्पजच माहित नाही, तर मी करेल का ते? आय विल नॉट फॉलो इट. पण मला माहिती आहे की मी आता फर्स्ट इयरला इंजिनिअरिंगला ऍडमिशन घेतलंय, माझं फर्स्ट इयर, सेकंड इयर, थर्ड इयर पटकन निघून जाते. म्हणजे आतापर्यंत मी फर्स्ट स्टँडर्ड पासून 12th स्टँडर्ड पर्यंत आलो, म्हणजे 3 वर्ष पण मी पास होणार आहे. त्यामुळे एक्झाम पास होणं ही भीती मनातून काढून टाकायची. इथपर्यंत आलो म्हणजे पुढचे 3 वर्ष पण होणार किंवा ग्रॅज्युएशन पूर्ण होणार, तुम्ही सगळे इंजिनियर होणार आहात. दॅट इज डॅम शुअर. एव्हरीबडी हॅज टू एन्श्युअर की आपण सगळेजण पास होणार. पण फक्त पास होणं दॅट इज नॉट एक्सपेक्टेड. दॅट इज नॉट अगेन मे बी यू शुडंट एक्सपेक्ट की मला फक्त पासच व्हायचं. तर वी आर वर्किंग ऑन दोज थिंग्स. आणि मी इथं मला हे सांगायचं की इट विल नॉट बी अगेन दॅट एव्हरीबडी इज गोइंग टू टीच यू. ही सगळी गोष्ट काय तुम्हाला आता इंग्लिश कम्युनिकेशन बद्दलच सगळं काय होईल असं आहे का? नाही. फार फार आपले लेक्चर किती होतात? आठवड्यातून 1 किंवा 2 होतात. पण बाकीचं जे आहे तुम्ही स्वतःहून केलं पाहिजे. म्हणजे आतापर्यंत आता आपला अप्रोच कसा असायचा की टीचर आहे, टीचर सांगतो की हा आपला सब्जेक्ट आहे. Usually teachers will follow this strategy. They will say for this semester we are going to have one XYZ subject. Okay, if this XYZ subject is having this kind of syllabus, they will give you syllabus structure, exam scheme. We have 3 lectures in a week, 4 lectures in a week, 2 hours for practical, and they will explain you syllabus. We have 4 units, 5 units. Okay, and they will start teaching unit number 1. They will teach you everything. Okay, so they will do their work. So through this, what you are doing, you are trying to achieve your technical skills. That's no issue. But for your soft skills, that is not part of your curriculum. Technical skills हे तुमचे सगळे सिलेबस असणार आहे. हे प्रत्येक सब्जेक्ट टीचर जे शिकवतो त्यातून तुम्ही तुमचे टेक्निकल स्किल्स डेव्हलप करणार आहात. पण सॉफ्ट स्किल्स मध्ये त्याच्या कुठला क्लास किंवा शिकवणी किंवा सब्जेक्ट किंवा तुमच्या करिक्युलम मध्ये, तुमच्या सिलेबस मध्ये काही असणार नाही. कम्युनिकेशन स्किल्स मध्ये फक्त दॅट मच डीप आपण जाऊ शकत नाही. पण तिथं मला सांगायचं आहे की तुम्ही स्वतः तयारी करणं अपेक्षित आहे. म्हणजे असं नाही व्हायला नको की टीचरनी सांगितलं, अभ्यास पूर्ण केला, सगळं झालं, लिहून झालं आणि सबमिट केलं सगळं, मग झालं सगळं झालं असं नाही. तर हे तुम्ही स्वतःहून शिकणं अपेक्षित. सेल्फ लर्नर, बिकम सेल्फ लर्नर फॉर युअर सॉफ्ट स्किल्स, डेव्हलपमेंट ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, फॉर इम्प्रूव्हिंग युअर इंग्लिश कम्युनिकेशन ऑल्सो. इंग्लिशमध्ये बोलायला शिकायचंय, त्याच्यासाठी सुद्धा तुम्हाला काय करायचंय? सेल्फ लर्नर बनायचंय. अँड दीज डेज it is very much possible because we have the powerful weapon in your hand right now. You people are holding it. What is that powerful weapon? काय तुमच्या हातामध्ये आता सध्या? Mobile. Yes, I hope that all you people are listening me. That is powerful weapon. म्हणजे जसं म्हणतात की ते हे एवढं पॉवरफुल वेपन आहे. दॅट इज अगेन हॅविंग द बोथ साइड्स. ज्याला आपण दुधारी शस्त्र म्हणू. दुधारी शस्त्र म्हणजे कसं? दोन्ही बाजूनी त्याला धार आहे आणि इट डिपेंड्स अपॉन यू की ते कसं वापरायचं आहे तुमच्यावरती. जर तुम्ही ते चांगल्यासाठी वापरलं तर इट इज मोर पॉवरफुल, युजफुल फॉर यू. आणि जर ते तुम्ही बाकीच्या गोष्टींसाठी वापरत असाल, you will make your biggest loss. तुम्ही स्वतःचं मोठं नुकसान करून द्याल. म्हणजे सर्फिंग ऑन द सोशल मीडिया, इफ आय एम युझिंग ऍटलीस्ट 4-5 ऍप्लिकेशन्स, सोशल मीडिया ऍप्लिकेशन. माझं फेसबुकला अकाउंट आहे, माझं ट्विटरला आहे, मी इंस्टाग्रामवरती आहे, मी आणखी बाकीचे बरेचसे कुठले कुठले ऍप्स असतात. मी प्रत्येक याच्यावरती जर असेल आणि मी तिथं प्रत्येकी समजा 1-1 तास माझा स्पेंड गेला, यू नॉट अंडरस्टँड वेन यू आर स्पेंडिंग युअर व्हॅल्युएबल 8 to 9 hours ऑन सच थिंग्स अँड आउटकम इज व्हॉट? एवढं सगळं केल्यानंतर काय? नथिंग इज चेंज. आपल्यात बदल काय झाला का? आपल्यामध्ये डेव्हलपमेंट, आपली प्रोग्रेस झाली का? आपल्या पर्सनॅलिटीमध्ये काय चेंज आला का? नाही. काय केलं? फार फार तर काय एंटरटेनमेंट, फक्त 8 तास एवढं सगळं एंटरटेनमेंट होऊ शकतं. पण दॅट मच एंटरटेनमेंट इज नॉट अफोर्डेबल फॉर अस. म्हणजे एवढं काही परवडणार नाही. सो टुडे ऑल ऑफ यू डिसाइड, यू आर इफ यू आर युझिंग इट मॅक्झिमम, यू आर गोइंग टू रिड्यूस इट or you are not using at all. जर नाहीच वापरलं तर काही फरक पडणार नाही. मे बी फ्रेंड्स मे कॉल यू की अनफॅशनेबल म्हणतील किंवा अजून ते काही म्हणतील. बट लेट्स सी, दॅट इज फॉर आवर फ्युचर. जर हा वेळ तुम्ही या गोष्टींसाठी वापरू शकला तर डेफिनेटली देयर विल बी नो पर्सन सक्सेसफुल लाईक यू. म्हणजे तुमच्यासारखे यशस्वी तुम्हीच असाल. तर ह्या छोट्या गोष्टी विच विल क्रिएट बिग इम्पॅक्ट इन युअर प्रोफेशनल लाईफ. या गोष्टी हे एक झालं. तर या गोष्टी आपण समजणं, समजून घेणं आणि त्यावरती काम करणं अपेक्षित आहे. दॅट यू पीपल हॅव टू डू. सो इफ यू क्वालिफाय दिस पर्सनल इंटरव्ह्यू, हे झालं तर देन मे बी देर मे बी वन मोर राऊंड असू शकतो ज्यामध्ये HR राऊंड असतो. पण दॅट इज जस्ट फॉर्मॅलिटी असते HR राऊंडची.
फायनल सिलेक्शन यू पीपल विल डू इन युअर इंटरव्ह्यू. ओके, तर इथं एकदा झालं की देन यू पीपल आर एलिजिबल टू जॉईन द कंपनी अँड यू कॅन स्टार्ट युअर जॉब. तुमचा जॉब हा इथून सुरू होईल. ओके, तर या सगळ्या गोष्टीमध्ये खूप साऱ्या गोष्टी आहेत. आय जस्ट ट्राय टू गिव्ह यू ब्रीफ आयडिया, पण महत्वाचं आय विल डील विथ दिस. I will deal with English communication. Okay. आतापर्यंत जेवढं सांगितलं तेवढं कळालं का सर्वांना? नाही असं मी सुरू झालं ते मध्ये थांबलोच नाही कुठं असं झालं. स्पेसिफिकली आय विल आस्क सम पर्सन, म्हणजे काही जण ठराविक स्टुडंट्स असतात की जे बोल्ड आहेत आणि ते लगेच रिप्लाय पण करतात. रॅन्डमली आय विल आस्क एनीवन. सो लेट मी आस्क देवकी, रोल नंबर 26. देवकी, आवाज येतो का? इज इट ऑडिबल? ओके, नो. अबोली, रोल नंबर 27. Yes, sir. कळतंय का? Yes, sir. ओके, लेट मी आस्क सौरभ, रोल नंबर 38. सौरभ, आवाज येतो का? इज इट ऑडिबल सौरभ? Yes, sir. कळतंय का? ओके, लेट मी आस्क नेहा गोळवे, रोल नंबर नाही मिळालं का नेहा? आवाज येतोय का नेहा? ओके, ऑल राईट, फाईन. सो या सगळ्या गोष्टी आहेत आणि थ्रू आउट द अपकमिंग डेज, म्हणजे मी आता फक्त पहिल्या लेक्चर मध्ये मी काही शिकवणार नाही. मी सुरुवातीला सांगितलं की वी आर जस्ट डिस्कसिंग इट. आपण फक्त माहिती घेतोय, करून घेतोय आणि मग या अनुषंगाने पुढे जात असताना जर स्वतः इंग्लिशचा जर विषय येत असेल तर लेट्स ट्राय टू थिंक इट की व्हॉट इज द रिझन दॅट वी पीपल आर नॉट एबल टू इम्प्रूव्ह इट. की त्या गोष्टीकडे मी काय आपण विचार करणार आहे की एवढी सगळी गोष्ट असेल किंवा इंग्लिश तर आपण इम्प्रूव्ह करणं आवश्यक असेल, तर आतापर्यंत ज्या गोष्टी सगळ्या झाल्या त्या सगळ्या गोष्टींमध्ये काय झालं इंग्लिशच्या बाबतीमध्ये आपलं? So when we people were thinking of English during your school days, you people have to tell me whether you learn English as language or you learn it as a subject. उत्तर पाहिजे मला. काय म्हणू शिकला तुम्ही या दोन्ही पैकी? Getting marks, for getting marks. फॉर गेटिंग मार्क्स. पण एक विषय म्हणून, एक लँग्वेज म्हणून शिकला की एक सब्जेक्ट म्हणून शिकला? Subject, no language. Subject. Yes, you're right, exactly. की ज्यावेळेस ड्युरिंग आवर स्कूल डेज ज्यावेळेस आपण इंग्लिश हा आपल्याला फर्स्ट स्टँडर्ड पासून होता. ओके, फर्स्ट स्टँडर्ड पासून आपण इंग्लिश शिकत आलो आणि ते शिकत असताना नोबडी थॉट इट ॲज अ लँग्वेज, किंवा टीचर्सनी पण आपल्याला लँग्वेज म्हणून शिकवलं का? नाही. तर त्यांनी आपल्याला काय म्हणून शिकवलं? इंग्लिश हा एक विषय म्हणून शिकवलं. आणि ज्यावेळेस विषय म्हणून शिकवलं जातं तर त्यावेळेस व्हॉट वी पीपल आर लुकिंग फॉर? मार्क्स. Getting marks, for getting Yes. marks. येस, गेटिंग मार्क्स. सब्जेक्ट आहे म्हणजे त्यातलं मार्क मिळवायचे एवढंच ते होतं. पण आणि मे बी मॅक्झिमम पासिंग मार्क्स 35 किंवा मी मग सांगितलं 90 किंवा 95 मार्क्स हेच आपलं टार्गेट राहतं. पण वी हॅव नेव्हर थॉट इंग्लिश एज अ लँग्वेज. हा विचार आपल्या मनामध्ये कधी आलाच नाही. किंवा आपल्याला जे शिक्षक टीच करणार होते दे ऑल्सो नॉट थॉट की लेट्स टीच इट ॲज अ लँग्वेज सो दॅट स्टुडंट्स कॅन यूज इट. ते लँग्वेज म्हणून जर वापर किंवा विचार झाला असता तर त्यावेळेस मग ते स्किल्स आले असते लँग्वेज मधले. कुठले स्किल्स आपण विचार करू शकतो? तर लँग्वेज मधले जे स्किल्स येतात दॅट इज LSR and W. So tell me what is this LSR W? काय आहे? L stands for what? Listening, speaking, reading. Listening. LSR and W. speaking. Right. W writing. Writing. Yes, exactly. Right. Speaking. Listening, speaking, reading, writing. Exactly. So these are language skills. म्हणजे शाळेत असताना जेव्हा इंग्लिश शिकलो वी हॅव नेव्हर थॉट ऑफ दिस. इंग्लिश लिसनिंग साठी वी आर नॉट डुईंग एनिथिंग. ओके, स्पीकिंग साठी तर अजून पण काही करत नाही. आय एम शुअर. रीडिंग साठी वी रीड अप टू द एक्झाम्स, लिमिटेड विथ एक्झाम्स. म्हणजे परीक्षा आली जेवढं लागतं तेवढंच वाचायचं, बाकीचं वाचतोय का? नाही वाचत. फॉर रायटिंग
ते सुद्धा जेवढं सांगितलं होमवर्क दिला, जेवढं काय असाइनमेंट असते तेवढंच लिहिल, बाकीच काय लिहितो का नाही. But if you would have started using English as a language, maybe let's say from your 8th standard also, till now, all of you might have spoken a fluent English. Maybe today I have been started my lecture not beginning with mother tongue, not using Marathi language. Okay, because these are the things, and if you want to just learn language, any language, forget about English. So people tell me again, how much time is required to learn a language? किती वेळ लागेल एखादी भाषा शिकायची मला? 1 year. Okay, 1 year. These are guesses. यात right wrong असं काहीच नाहीये. Okay. अजून I could not get network issue असेल. नेहा, once again. 21 days. Okay. 3 months. 3 months. 1 month. 1 month. Okay. If these are your answers, now I'm going to ask you questions. We people have been learning English for how many years? First standard पासून तुम्ही काउंट करायचं. कधीपासून स्टार्ट झालं आपल्याला इंग्लिशचे सब्जेक्ट आहे, तर फर्स्ट स्टँडर्ड पासून आपण शिकतोय. त्यानंतर it is up to 12th standard. So minimum 12 years we people have been learning. Yes, Sakshi, that is right. It depends upon your interest also. So maybe for someone it can be 21 days, for someone it can be 1 year, for someone it can be 1 month, 3 months. But it is not that much 12 years. Is it that much 12 years are required? Are that much 12 years? 12 वर्ष लागणार आहेत का भाषा शिकायला सांग? No, sir. No, sir. No, sir. Not at all. Nobody will agree with this time. Okay, कारण let's try to see, because हे skill आहे, language learning is a skill. Okay, and you can imagine, I hope that all of you are able to ride a bicycle किंवा बाईक असेल किंवा बायसिकल असेल, सगळे चालवायला शिकला असेल अशी अपेक्षा करतो. ओके, तर द सेम थिंग विथ दॅट ऑल्सो, म्हणजे आपण बायसिकल चालवायला शिकायचं असेल तर सेम केस टाइमच्या बाबतीमध्ये कुणाला 1 आठवडा लागू शकतो, कुणाला 21 दिवस, कुणाला 1 मंथ, तर कुणाला 3 मंथ पण लागू शकतो. हे पण स्किलच आहे, तर हे इट डिपेंड्स अपॉन. पण असं जर म्हणलं की मी सायकल चालवायला शिकतोय आणि 12 वर्ष झाले आणि अजून मी सायकलच चालवायला शिकतोय, सो what will call it? बारा वर्ष झालं मी सायकल शिकतोय आणि मला अजून येतच नाही सायकल चालवता. यू लाफ ॲट मी, 12 वर्ष सायकल चालवायला शिकताना अजून पण येतच नाही. सो सेम केस इज विथ आर इंग्लिश. आपल्या इंग्लिशच्या बाबतीमध्ये दॅट इज द पॉसिबिलिटी. ओके, so I think that if you people are facing any issue regarding your battery charging or maybe having limited data pack, in that case you ensure that you are going to, I think that 1 GB data is sufficient, or 1.5 GB data is sufficient. But still if someone is facing this issue, ensure that you are going to make proper arrangement for this. म्हणजे डेटा वगैरे हा इश्यू यायला नाही पाहिजे किंवा बॅटरीचा वगैरे इश्यू नाही यायला पाहिजे. All right, so I think that Yash was having some difficulty with it. So I was talking about this time span, and that 12 years, that is too much, and we people have to work it rigorously. So we people have to work on these skills now. हे असं का झालं, ते 12 वर्ष लागून पण इंग्लिश बोलता का नाही आलं, त्याचं रिझन इथं आहे. We people were not following this strategy of listening, speaking, reading and writing. इंग्लिश शिकताना आपण हे फॉलो नाही करत. आतापर्यंत जे काही तुम्ही शिकला, यू जस्ट ट्राय टू थिंक अबाउट इट, की हे मी फॉलो केलं का, इंग्लिश लिसनिंग किती केलं, स्पीकिंग किती केलं, रीडिंग किती केलं आणि रायटिंग किती झालं असेल, या गोष्टी तुम्ही विचार करू शकता. अँड द सेम थिंग यू पीपल कॅन थिंक, विल कम्पेअर युअर 2 लँग्वेजेस, 2 लँग्वेजेसचा आपण विचार करू. ओके, सो इन फर्स्ट केस विल यूज इट युअर फर्स्ट लँग्वेज, that is your mother tongue. I hope that majority of us are having Marathi as mother tongue.
Maybe if your some other language is mother tongue, you can consider that. And in second case, we will talk about second language, that is English. सगळेजण आपण मराठी बोलायला शिकलो असेल किंवा मदर टंग असेल तर त्या केसमध्ये यू कॅन फॉलो दिस सिक्वेन्स. काय झालं सगळ्यात सुरुवातीला इन केस ऑफ मराठी, सगळ्यात सुरुवातीला कुठलं येस लिसनिंग यू कॅन येस एक्झॅक्टली ज्ञानेश्वरी. तर यू कॅन ऑब्झर्व लिटिल चाइल्ड हू इज मे बी ऑफ जस्ट बॉर्न बेबी. ओके, so people around that baby in that family completely they are using that mother tongue, or that is the language which is used in that family. So it keeps listening for each and every member who are talking there. So it happened. Now let's talk about speaking. What happens when that baby becomes 1.5 year or 2 years? That baby starts speaking. Let's say start saying mama, papa, kaka, nana, something like this. Okay, and accordingly that child learns speaking also. All right, then if that candidate which candidate not the child becomes of let's say 4 years 5 years and that is enrolled into school, then at that time probably they start first writing. Maybe like this, we'll go for writing first because no child starts reading first they start writing, and like this only. So if this is the priority, and because of that we people were learning our mother tongue, let's think in same way with English also. So in case of English, if you are going to decide the priority, it can be in reverse order. First of all, you people are writing. When you went to the school, you are taught to write down A for apple, or maybe standing line, sloping line, and then you people are writing ABCD, and then you people are going for reading. So you people were taught to read small words like CAT cat, BAT bat, MAT mat, and then maybe probably you may go for reading. Okay, that is not listening at all, but will give preference 3 for reading and preference 4 maybe for your speaking, which is totally neglected. So we are learning English in a reverse order, and the proper order is LSRW. So what we are expected to do now, we have to change our order of learning English, so that should be like LSRW. So first of all, we people have to listen English a lot, then we people start speaking it, then you can go for reading it, then you can go for writing it. Okay, so there is much more things that I would like to discuss here, but due to short of time, we people have to close our lecture here. So accordingly we will stop here, we'll take attendance and we'll stop here. But for attendance, I think that your class coordinator might have just informed you for mentioning your name in the participants. So all you have to just follow this. So common pattern given is B, then 2-digit roll number. If it is 1, it will be 01. No bracket is required. So Shraddha, Suyash, Shriram, Akshay, all of you just ensure that you people are renaming like this, and then your first name and then your last name. This way you people are going to rename yourself immediately right now. Go to the participants. If you go to the participants, then click on your name, then there you will get option rename, and accordingly you change it. Pawar Akshay, you just rename yourself. And I can see here Mallikarjun Umarani. Mallikarjun Umarani, is it audible? Sir, Ah, sir, my name is Gauraka Umrani. here you have mentioned that much only, na? So Mallikarjun Umarani. So your name is Gauraka Umrani. Gaurakka Umarani. Okay, all right. So I thought that Umarani is your name, something like this. All right. Roll number नाही मिळाला का तुम्हाला? मिळालाय खरं मोबाईल नाही. ठीक आहे, ठीक आहे. So I will just mark absent numbers and then we'll close. Just to stay connected for 2-3 minutes. Roll number 192 3 absent. 4 5 6 7 8 9 absent. जर असेल तर मला सांगायचं. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 9 18 absent. 19 20 21
22, 23 absent. 22 आहे सर. कोण आहे 22? गौरक्का उमराणे. हाँ ठीक है. Then 23 absent, 24, 25, 26, 27, 28, 29 absent, 31 absent, 33, 34, 35, 36 absent, 37, 38, 39, 40. कौन है 39? प्रवीण हजारे. Okay, 39 present, 40 absent, 41 absent, 42, 43, 44 absent. 41 आहे सर. कोण आहे 41? श्रीराम जाधव. हा तुम्ही ते रोल नंबर मध्ये नाही मेन्शन केलं ना, मला हे असं मग absent मध्ये येतं ते. तर तुम्ही नेक्स्ट टाइम इन्शुअर की तुम्ही रोल नंबर तुम्ही व्यवस्थित मेन्शन करता. 45, 46, 47 absent, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 absent, 57, okay, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 absent आहे. बघा परत एकदा absent नंबर मध्ये कोणी आहे का? 3, 9, 18, सर 9 23, प्रेझेंट. 9 आहे. ओके. 23, 29, 31, 36, 40, 44, 47, 56. 39 आहे सर. 39 आहे. 39 नाही घेतलं मी. 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 and 66 absent आहे. Okay, so with this note, we people will stop here today. Thank you for joining today and do join for next session also. कळत नसेल तर विचारायचं, म्हणजे असं नाही की बाबा सर तुम्ही शिकवलं पण त्या मला काहीच कळालं नसेल तर दॅट इज नॉट युजफुल एट ऑल. थोडंसं तुम्हाला बदललं पाहिजे आता आणि a little bit you people just start improving on English communication. So take care and we people will stop here. काही क्वेश्चन आहेत का कोणाचे? क्वेश्चन असेल तर विचारा. नो सर. नो सर. ओके, ऑलराईट. जे काय असेल ते आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये आणखी डिस्कस करतो. त्यामध्ये आपण आज काही शिकवलेलं नाही. दॅट वॉज अ जनरल डिस्कशन. फक्त आपण एक चर्चा केली आणि मला वाटतं त्यातनं तुम्हाला एक आयडिया आलेली असेल की आपण इंग्लिशला कसं घेतलं पाहिजे, हा पर्पज होता. आणि जर काय अजून राहिलं असेल तर आपण नेक्स्ट टाइम बघू. सो आय विल स्टॉप हिअर. आय विल एंड दिस मीटिंग.